ଅଧାରୁ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା ହାରା ଜାହିର କରେ ଅଧୋପତନେ ତାରାଇ ମରେ। ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟବାନ ହବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁଇ ସର୍ବହାରା ହ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ তোকে যোগ্যবান হতে হবে। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉ ବର୍ଗର ମଣିଷ ହଉନା କାହିଁକି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜଣେ କାରିଗର, ମୋର ମଧ୍ୟ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନେତା, ସେ ବାବଦରେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ମୁଁ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର, ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଚାକିରିଆ, ତାର ଯୋଉ ଦିଗ ଦେଇଛି ସେ ସବୁ ଦିଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ସେ ଅଧପତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହିଲେ, ମୁଖେ ଜାଣେ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ সেই শিক্ষার মুখে যায়। ଆମେ ମୁହଁରେ କଥା ବହୁତ କଥା କହିଦେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଟା ଯଦି ନଥାଏ, କାମ ଆଉ କହିବା ଭିତରେ ଯଦି ମେଳ ନଥାଏ, ତାହେଲେ କରିବାର ମାନେ କିଛି କହିବାର ମଧ୍ୟ ବାହାଦୁରି নেই। ସେଥିପାଇଁ ঠাকুর সেই কথা କହିଛନ୍ତି যে তোদের কথা মানুষ তত সময় পর্যন্ত শুনবে যত সময় তোরা ভালো কথা বলবি, মিষ্টি কথা বলবি, সেই পেন্ডালে বলবি, তারপর সে কথাটা মানুষ ভুলে যাবে। কখন না যে বলা আর করার ভিতরে যদি তোদের তফাৎ থাকে, তাহলে আমি সেই কথা আমি যে কইবা কথাটা লোকମାନେ কাହିଁକି গ্রহণ କରି পাରୁନାହାନ୍ତି না ଆମର ଆଚରଣରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ଯଦି ଆମ ଆଚରଣରେ ଯଦି ସେ କଥା ନଥାଏ, ତାହେଲେ এই ମିଠା କଥା ଏଇଠି ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଯିବେ। এইଠି হয়তো ଭଲ ଲାଗିପାରେ, কিন্তু ମୁଁ ଯୋଉ এই କଥା କହୁଛି ମୋର এই କହିବାର ଯଦି ତାଳମେଳ ନଥାଏ, ତାହେଲେ এই କଥା କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ এই କହିବା ସହିତ ମୋର ଯଦି କିଛି ମାନିବା ଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ବର୍ଦାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇକିରି, ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ମା ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର আমার মানে সে তো ଯୋଉ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ମୋର ପୁଅଟା ଖାଲି ମିଠା ଖାଇବ କରି କାନ୍ଦୁଛି, ତାର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମୁନି, ଏପଟେ ମିଠା ଖାଇବା ଛାଡୁନି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମା তুমি ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ 8-10 ଦିନ ପରେ ଆସ। ସେ ମାଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧେ ମୁଁ 10 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଡେଉଁରିଆ ଫେଉଁରିଆ କ'ଣ ଦବ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ହବ। ସେ କହିକି ମାଟା ପୁଣି ସେ 8 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ଧରିକି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ମା ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ দাদা কৌছন্তি মনিরে তুই এরকম মিষ্টি খাচ্ছি, তোর মা এত দুঃখী লোক, সবসময় রোজগার করতে পারে না, তুই সবসময় কেন এরকম মিষ্টি খাওয়ার জন্য যাচ্ছি? সেতেবেলে কৌছন্তি আচার্য হাত পাতিকি কৌছন্তি আমাকে চারানা দিবি, দুয়ানা দিবি, এই কি করিকিরি সেতেবেলে দিন 2-4 টাকা জোগাড় হয়েছে। সেতেবেলে কৌছন্তি দাদা তো এর জন্য 100 মিষ্টি নিয়ে আসবি। সেটি বড় বড় রসগোল্লা দেখি গোটে সারা আনাগলা। আনিবা পরে আচার্যদেব দাদা তাঙ্ক পাখরে বসাইকিরি কହୁছে, মনিরে তোর পাই মু আনিছি রসগোল্লা, তুই আকু মন ভরি যেতে পারুছু খা। সেতেবেলে সে 2-4টা খাই দিয়েছি, নিশাণর খাই দেওয়া পরে কହୁছে আমি আর খাবো না। কলে না 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 তোর জন্য এনেছি, তুই খা। তারপরে পুଣି জোর করি আউটা খাইদেলে। তারপরে বসতে বসতে কହୁছি না আমি আর খাবো না, কারণ না তোকে খেতে হবে। তারপরে কৌছন্তি যে ঠাকুর আচার্য মানে সে তো আচার্যদেব ঠাকুরের কথা বলছেন, ঠাকুর আমি আর কখনো মিষ্টি খাবো না, আমি আর জীবনে মিষ্টি খাবো না। কলে তাই ভালো। এ কথা কইলে কইবা ভিতর দেই, কলে মা ওকে নিয়ে চলে যাও। এ কথা যেতেବେଳେ কইলে মা নেইকিরি চালি যাও, মা কোন করিব? ভাবিଥିଲେ যে ওটা কোন ডেউরে ফোনতে কিছু নাই। এ কথা কিন্তু অন্যମାନେ হজম করুଥିବା ବେଳେ কৃষ্ণ প্রসন্ন ভট্টাচার্য হজম করি পারলে না। কইলে আচার্যদেব বাপাଙ୍କର তো দেখুছি লীলা, ଆପଣଙ୍କର তো দেখুছি, ଆପଣ কি অভিনব কথা। এই মাটা সেদিন মধ্যে আজ 8 কিলোমিটার চালিকি আসଥିଲା খরারে, আজি মধ্যে খরারে চালিকি আসিছি। ଆପଣ তো সেই দিন তো এই কথাটা কই পারিথান্তে, আজি কাହିଁକି কইলে কথা? সেদিন কাহিଁକି কইলে না, পুଣି চলেইকি আনিলে কাহিଁকি? সেতেবেলে আচার্যদেব কৌছন্তি, আরে আমি তো ওই কথাটা সেদিন কিভাবে বলবো? যখন ওই মাটা এসেছিল আমি তখন গুড় দিয়ে খেয়ে এসেছিলাম, মিষ্টি খাই। ମୁଁ ସେଦିନ ମିଠା ଦେଇ ମାନେ ଗୁଡ଼, ବଙ୍ଗଳା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସେଦିନ ଗୁଡ଼ ଭାତ ଖାଇକିରି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପଲଙ୍କରେ ବସିଥିଲି, ଏ ପଲଙ୍କ ତଳେ ମଧ୍ୟ 7ଟା ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ କେବେ ମିଠା ଖାଇବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? କହିଲେ ନା। କହିଲା ଯୋଉ ଦିନ ସେ ମା ଆସିଥିଲା, ସେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଯୋଉ 7ଟା ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ କରିଦେଇଛି। ନା ନାଇଁ ଦେଖିଛ? ନାଇଁ ঠিক। କହିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନିଛି ତା ପ୍ରଭୁତି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଲି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ହବନି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରିମାଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟବାଳୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମଣିଷର ଯାର ଯାହା ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଧରା ପଡ଼େ। ଆମ ପାଖରେ ସେ କିଛି ମାପକାଠି ନାହିଁ। ଆଜିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଜୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
সেদিন কলিকতার জনে বিশিষ্ট উকিল যে হাইকোর্টর উকিল উকিলাতি করନ୍ତି বহুত মানে ডিগ্রি ডিপ্লোমার অধিকারী যাইতে উকিল না বহুত মানে যোগ্যবান উকিল দেখাগলা কিছু দিন পরে তাଙ୍କର মোটে বেপার হউনি অন্যান্য সাধারণ উকিল পাখে এতে ভিড় কিন্তু দেখা হচ্ছে তাଙ୍କ পরে মোটে বেপার নাই সেতবে এমিতি হলা শ্রীমন্ত জনে জমিদারর পুଅ কি পয়সা আছে কিন্তু তাଙ୍କର ସବୁ যোগ্যতা ଥାଇ কি লোক তা পাখু যাଉନାନ୍ତି অন্য চেম্বରରେ ভিড় হচ্ছে আଙ୍କ পাখରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା নাই এমিতি হলা যে বিড়ি টাଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ পয়সা নাই ভারি দুঃখ করিকি মানে মনের কষ্ট হয়েছে কোন করিয়া এতে বেপার ব্যবহার হয়নি কিন্তু তাଙ୍କ বাপা দীক্ষা নেইଥିଲେ সে ବି দীক্ষা নেইଛନ୍ତି তাহলে ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁର ବାଡି ଯା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସେ ତ ଠାକୁର ଥିଲେ ঠাকুর যাইଛନ୍ତି পচারিয়া ପାଇଁ କହିଲେ ଠାকুର আমি এসেছি আপনার কাছে মানে সিধাসলখ ঠাকুরের সহিত মধ্যে সেতবে সিধাসলখ কথা কবার ব্যবস্থা দিলাম कहले ঠাকুর আমি এসেছি আমি একজন উকিলাতি করি আমি উকিল মানি কিন্তু আমার মোটে ব্যাপার হয় না আমার থেকে যারা জুনিয়র উকিল যাদের কিছু যোগ্যতা নাই বললে চলে তাদের ব্যাপার হচ্ছে কিন্তু আমার বিড়ি টানার পয়সা হচ্ছে না আমি করব কি এ কথা কইবা সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି মনিরে আমাকে একটা তুই হারমোনিয়াম দিতে পারিস ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟା କଥା ପଚାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହାରମୋନିୟମ କଥା କହିଲା କ'ଣ କରିବା କହିଲା ହଁ ଦେବି କାରଣ ତାର ପଇସା ଅଛି ନା ତା ବାପାର ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ଅଛି କହିଲା ହଁ ଠାକୁର ଦେବି କହିଲା কিরকম দিবি କହିଲା বাজার থেকে কিনে দিয়ে দেবো କହିଲା না ওরকম চলবে না କହିଲା ঠাকুর তাহলে কিমিতি দেবি না তু ওটা নিজ হাତରେ মধ্যে ওটা হারমোনিয়ম କରିକିରି দেবো କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ হারমোনিয়ম কারিগর যে ମୁଁ হারমোনিয়ম দেবি କହିଲା না তুই দিবি নিজে তৈরি করে আমাকে দিবি তা মুন্ডরে ওটা পশিগলা হারমোনিয়ম চিন্তা সেতবে উকিলাতি চিন্তাটা মুন্ডর মানে আর সে কথা মন নাই আর ভিতর দেই সে কোন করে তার চেম্বার সামনের কিছু দূরে ওটা হারমোনিয়াম ফ্যাক্টরি আছে সেটা হারমোনিয়াম তৈরি হয় সে হারমোনিয়াম কারখানা পাখে সে কোন করে সবুদিন যাইকি সেটি বসে সকালে বসে উপরবেলা যাইকি বসে ছুটি মিলিলে টাইম মিলিলে সেটি যাই বসে এই যে বসিবা ভিতর দেই তার তো এপটে তার জিন্রে অছি সে কথা এবং বুদ্ধিজীবী লোকটা সেতবে চিন্তা করে সে কারিগর পচারে আরে এই ইটটা কেমিতি কটা হচ্ছে তা বেলটা কেমিতি বন্ধা হচ্ছে তার যে এই যে কভার আনুষঙ্গিক কার্যক্রম কেমিতি করা হচ্ছে সে দেখু দেখু জানি জুড়ে তা ভিতরে সে সিস্টেম অছি সাଙ୍ଗେ সাଙ୍ଗେ তা কিছু দিন ভিতরে পুরা সিস্টেম তাকে সে বুঝিগলা বুঝিবা পরে এই যে জানিবা লোক জানিবা ভিতর দেই কলি তো যেতেক তো দামি নামি পার্টস মিশাইকি গোটা একত্রিত করে সব বিভিন্ন কোম্পানি গোটা মানে মিক্স করিকি গোটা তা মনোমাফি গোটা হারমোনিয়াম কলা করিকি ঠাকুর পাখে নেই পৌঁছন্তি যেতবে পৌঁছন ঠাকুর খুব ভালো হয়েছে ঠাকুর দেখি নিজে বজাই দিলে তাহলে খুব ভালো এরকম হারমোনিয়াম আগে থেকে আমার চোখে পড়েনি কই ঠাকুর হারমোনিয়াম বহুত প্রশংসা করছেন এই প্রশংসা করিবা ভিতর দেই ঠাকুর বলছেন দাদা আজকে আপনি হারমোনিয়ামের ব্যাপার করবেন আর এই আপনার এই উকিলাতি করা লাগবে না এ কথা কইলে কইবা ভিতর দেই দাদা আসছন্তি আসিবা ভিতর দেখা গেল যে হারমোনিয়াম কারখানার ভিতরে গোটে বড় ধরনের গোটা বোর্ড লাগিছি কারণ কারখানাটা নিলাম হবো এমিতি দুর্দিনে আসছি মালিকর যে কারখানা নিলাম হয়ে যাব বহুত পয়সার ব্যবধান যা কি সে মালিক সে নিলাম নহলা ভଳି অবস্থা নাই কোম্পানি রব্দ হয়ে যাব আর ভিতর দেই সেই উকিলটাকে পচারছন্তি আপন তো জনে জমিদার লোক আপনার বহুত প্রতিপত্তি ଅଛି আর মু তো কোন করিবি আপনি যদি তার যেতি কষ্ট ଅଛି আপন যদি এতিকি দেইকি যদি নিলামটা রদ্দ করি পারথান্তে মু আপন কোম্পানিটা আপনার উইল কর দিও এইগুলা তাহলে সাଙ୍ଗে সাঙ্গে নগদ বহুত পয়সা সে লোক পুনি তাଙ୍କ বাপাଙ୍କୁ যাই କହିଲେ বাবা এই ভଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଲାମକୁ ଧରିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ନିଜେ ମାଲିକ ହେଇଗଲେ ମାଲିକ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରକାର ହାରମୋନିୟମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲା ଯାହାକି ସେ ଗୋଟା ହାରମୋନିୟମ ଗୋଟା କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହାକି ତାର ଏତେ ସୁନାମ ତାହେଲେ ଠାକୁର କ'ଣ କରିପାରୁନି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମର ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେଟା ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ହାସି ଉଠେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ আমি বহুত কথা শুনতে কিন্তু আচার্য পাখু কে জানে এ হচ্ছে বড় কথা ঠাকুর সেই কথা কইলে আপাতত 3 মাসে একবার ঠাকুর বাড়ি যাস না পারিস তো 6 মাসে যাস না পারিস তো বছরে একবার যাস আপাতত 12 বছরে একবার যাস নিতান্ত কিন্তু আমি কেতে প্রকার যাউছন্তি কোন করছন্তি নিজକୁ পচারিয়া দরকার কিন্তু जो माने আপাতত বর্ষକୁ ধরে যাଆନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଚାର୍ଜ ହେଇକି ରହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପାতତ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଟିକେ ଠାକୁର ବାড়ি ଯିବା ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ବନ୍ଦୀ